को मालूम आना है, हमें बाय नहीं होता है। देखिए, आज मैं 2 घर के बारे में बताने वाला हूँ। आप किस घर में रहते हैं उसके बारे में सोचना है, ठीक है। 2 घर के, और एक घर, टेक दिस, एक घर पत्थर से बना हुआ घर है, पत्थर से, ठीक है ना। और दूसरा घर मिट्टी से बना है। ये दोनों घर के बारे में हम तुलना करेंगे, तभी आपको पता चलेगा आपका क्या प्रश्न है। ये दुनिया वाले सारे वो मिट्टी के घर में रहते हैं, जो परमेश्वर को नहीं समझते हैं, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को नहीं समझते हैं, वो मिट्टी के बनाया हुआ घर में रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को समझेगा, वो पत्थर के ऊपर बनाया हुआ घर में बैठे, पत्थर से बनाया हुआ घर में बैठे, मिट्टी से नहीं। पत्थर से बनाया हुआ घर में बैठेंगे ना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मिट्टी में बनेगा रहेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। मैं क्लियर बताता हूँ आपको। देखिए, पत्थर से बनाए हुए घर में क्या होता है, मल में थोड़ा सा हवा आएगा ना, थोड़ा सा, बस गिर जाता है। आप देख लीजिए, आपका जिंदगी ओ मिट्टी से बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिए कुछ छोटा सा गड़बड़ाएगा, आप हिलना शुरू करेंगे, हिलना शुरू करेगा। आपको बड़ा, आप जो समझते हैं ना, वो परमेश्वर के लिए छोटा है, बहुत छोटा है। लेकिन हम सोचेंगे ये बड़ा है, और हमें हिलना शुरू करेंगे, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे। यही मिट्टी में बनाया हुआ जिंदगी आपका है तो, लेकिन पत्थर का है। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को समझ के आप पत्थर के जिंदगी में, पत्थर से बनाया हुआ जिंदगी में है, तो तूफान आएगा तो भी हिलेगा नहीं, तूफान आएगा तो भी हिलेगा नहीं। नहीं तो डॉक्टर कुछ बोलेगा तो हम डरना शुरू कर देंगे। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। నేను చెప్తాను, మన జీవితం ఎలాగ ఉంది ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, చూడండి, మీరు బురదలో చేశారంటే, బురదని చెప్తారు కదా, मिट्टी को क्या बोलते हैं नाडी जी? మట్టి మట్టి बोलते हैं, ठीक है. మట్టి లేదంటే బురద కూడా అనొచ్చు సార్, బురద కూడా అనొచ్చు. ఓకే, మట్టిలో ఒక ఇల్లు చేసి దానిలో ఉన్నారంటే ఏమి అవుతుందంటే, ఒక చిన్న గాలి అలాగ వచ్చిందంటే కూడా మీరు పడిపోతారు, అది అలాగ షేక్ అవుతుంది. కానీ మీరు రాయిలో చేశారంటే, రాయి పైన మీరు కూర్చుంటారంటే, రాయి పైన ఒక ఇల్లు చేశారంటే అది స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఈ లోకంలో ఉన్నవాడు అందరూ మట్టిలో చేశారు, బురదలో చేసిన ఒక ఇల్లులో కూర్చుంటారు. అందుకే వాళ్ళ జీవితం ఎప్పుడు షేకింగే, ఎప్పుడు భయం. ఏమైనా చిన్నదిగా వచ్చిందంటే భయపడతారు. ఎప్పుడు కూడా షేకింగ్లో ఉంది వాళ్ళ లైఫ్, ఎప్పుడు కూడా షేకింగ్ ఉంది. ఎందుకంటే రాయి పైన లేదు. అందుకే ఆ రాయి ఫౌండేషన్ ఏమి తెలుసా మీకు? పరమేశ్వరుడు, పరమంతుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, పరమాత్మ శక్తి ఎవరని తెలుసుకొని, మీరెవరని తెలుసుకొని
మీరు ఆ జీవితంలో వాళ్ళతోటి ఎలాగ ఉన్నారని తెలుసుకొని వాళ్ళతోటి మీరు కలిసి వెళ్తే అది రాయిలో ఉంది. ఆ ఇల్లు రాయిలో ఉంది. ఆ జీవితం రాయిలో ఉంది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా చాలా इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देख लीजिए, जो भी मट्टी के ज़िंदगी में मिट्टी के ज़िंदगी में जी रहे हैं, वो बहुत खुशी खुशी चलते हैं, खुशी खुशी चलते हैं। वो सोचते हैं बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हाँ हाँ, हमने तो घर बना दिया। अरे तुमने मिट्टी में बनाया, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए खुशी खुशी जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा हवा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो हिलना शुरू करता है। तभी सोचता है क्या है क्या है क्या है। एक बात वो है। दूसरी बात यह है, वो मिट्टी के घर में हम सब लोग रहे थे, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है ये, उस मिट्टी के घर में रहते टाइम है ना, हमारे अंदर ही अंदर एक ना एक जगह हमें कोई ना कोई प्रिक करते रहेगा, ऐसे हमें छेड़ते रहेगा अंदर से। क्या जिंदगी है ये, क्या जिंदगी है। आप सबको मालूम है, वो वर्ड जरूर आता है, ये क्या जिंदगी है, क्या है। लेकिन वो थोड़ा सा अंदर से आता है, लेकिन बाहर क्या करते हैं मालूम है। हाँ हाँ, छोटा छोटा एंटरटेनमेंट चला जाते हैं, एक मूवी, एक सीरियल, हाँ अच्छा एक शादी, अच्छा एक पार्टी, हाँ 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 हाँ, उधर जाके हंसते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा 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 एंजॉयमेंट बीच बीच में ये आपको ये करता रहता है, चर्न करता रहता है अंदर से। क्या जिंदगी है ये, क्या जिंदगी है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं, यू विल क्रिएट ए वैक्यूम। वैक्यूम आ जाता है। फ्लास्क में वैक्यूम आता है ना, ऐसा फ्लास्क आप कान पे रख के देखो, हूं साउंड आता है, वैक्यूम है। तो उसमें वो मिट्टी के घर में वो होता है, वो वैक्यूम साउंड आता है। लेकिन आप जब आप पत्थर के घर में आ जाएंगे ना, आपका जिंदगी, आपका दिल सब स्ट्रांग कर देंगे ना, ओ फिर देखिए वो कभी नहीं आएगा। आप हमेशा खुश रहेंगे, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। कुछ भी होता है आप बोलते रहेंगे, मैं परमेश्वर के साथ खुश हूँ। वाह, कितना अच्छा जिंदगी है, कितना प्यारा जिंदगी है। आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। सच्चे परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानते तो ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन उस जिंदगी में, वो मिट्टी के जिंदगी में आप जीते गए, जरूर एक ना एक बीच में ये तकलीफ देता रहता है हृदय में। उससे बच के ये पत्थर के बने हुए घर के अंदर आ जाइए, बहुत ज़रूरी है। చూడండి, మీరు ఆ మట్టిలో ఉన్న ఇల్లు ఉన్నప్పుడు మీకు అన్నీ చాలా హ్యాపీగానే ఉంటారు, సంతోషంగా ఉండరు. కానీ మధ్య మధ్యలో ఏమి అవుతుందంటే, మీరు లోపల నుంచి, మీరు హృదయం నుంచి ఒక ఒక చిన్న స్క్రాచింగ్ వస్తే ఉంది. ఇదేమి నా జీవితం, ఇదేమి జీవితం, ఎందుకు ఇలాగ జీవిస్తాం, ఇదేమి జీవితం. కానీ మనకేమి అవుతుందంటే, తర్వాత ఒక టీవీ, సినిమా, ఒక సీరియల్, ఒక ఏమైనా ఫేస్బుక్లో చూసి నవ్వుతారు. దాని తర్వాత ఏమైనా పార్టీ, పెళ్ళి పార్టీ, బర్త్డే పార్టీ, ఇలా అన్నీ వెళ్ళి అందరి దగ్గర అందరు చూసుకొని నవ్వి ఎలాగనో కొంచెం సంతోషంగా ఉన్న అలాగా మీరు ఉంటారు. అలాగే ఇప్పుడు లోకంలో ఈ జనాలు ఎవరు ఇక్కడ మైండ్ వినలేదో, బయట ఉన్నారో, వాళ్ళందరూ అలాగే జీవిస్తారు తెలుసా. 100% అలాగే జీవిస్తారు. డబ్బు ఉన్నవాడు కూడా అలాగే జీవిస్తారు. వాళ్ళకి డబ్బు ఉంది, కానీ వేరే కార్యాలు వాళ్ళకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఉంది లోపల నుంచి. ఏమైనా చెడు శక్తి ఏమైనా చేస్తే ఉంది. అదే డిఫరెన్స్. మట్టిలో చేసింది, దాని తర్వాత రాయిలో చేసిన ఇల్లుకి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు దాని గురించి ఆలోచించండి. మీరు ఎక్కడ ఉన్నాలా దాని గురించి కూడా ఆలోచించండి. నేను ఇక్కడ మట్టిలో నేను ఉన్నాను, నేను రాయిలే వెళ్తాను,
అదే చాలు నాకు ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ కార్యాలు అన్నీ అవసరం లేదు, నాకు రాయి కావాలా. మీరు మట్టిలో ఉన్ని కొంచెం 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 సంతోషంగా వెళ్తే ఉండకూడదు. మట్టిలో రాయి వస్తే మీకు పర్మనెంట్ సంతోషం వస్తుంది, చాలా సంతోషం, మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తుంది, చాలా స్వస్థంగా ఉంటారు, చాలా ఆరోగ్యంలో ఉన్నారు, చాలా బాగా ఉన్నారు. అర్థమైందా? ఈ రాయిలో ఉన్న ఇల్లే వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. మీ లోపల వచ్చేస్తే మీకు అన్నీ వచ్చేస్తుంది. కానీ మంచి మనసులో రావాలా. మీరు ఎంత మంచి మనసులో రావాలంటే చాలామందికి నేను ఈ ఇల్లులో తీసుకొస్తాను, ఈ మట్టి నుంచి వాళ్ళందరికి తీసుకువెళ్తాను. ఇక్కడ వచ్చాను, ఇక్కడ రాయి పైన కూర్చోడానికి నేను పని చేస్తాను చెప్తేనే మీరు ఆ రాయి ఇంట్లో ఉండి అన్ని బెనిఫిట్ మీరు తీస్తారు. పరమంతుడు అది అడుగుతారు మీ దగ్గర, చేస్తావా, అందరికి తీసుకొస్తావా, లేదంటే నువ్వే స్వార్థంగా ఇక్కడ కూర్చోడానికి చూస్తావా, నేను అలౌ చేయనని చెప్తారు. చాలా బాగా తెలుసుకోండి, ఆ పాయింట్ చాలా బాగా తెలుసుకోవాలి. देखिए हम अभी मिट्टी से राय पे आ गए, हम बहुत खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, तो हम दूसरों को भी उस राय के अंदर लेके आना है, उस राय के हिल घर के अंदर लेके आना है, सॉरी उस पत्थर के हिल के अंदर लेके आना है। वो पत्थर के हिल के अंदर घर के अंदर लेके आइए ना, पत्थर के घर के अंदर लेके आइए, सबको लेके आइए। और पत्थर का घर कुछ और नहीं है, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट है। आप सोचेंगे हाँ विजयनगर शुरू हो गया, हमेशा वेल्स अकेडमी चैरिटेबल, हाँ आप देख लीजिए इसके बाहर रहने वाला कैसा जीता है, जाके देख लीजिए। ये मिट्टी के घर में रहने वाले ये परमेश्वर को नहीं जानते, विघ्नेश्वर को नहीं जानते, परमात्मा का शक्ति को नहीं जानते, स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानते, जिंदगी पे के बारे में नहीं जानते, पैसे के बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। इसलिए हम बोलते हैं ये राय के घर में रहने का वो आशा रखिए, आपके अंदर पसंद आपके अंदर आना है। आप इसको नफरत करना है, मिट्टी के घर को नफरत करना है, जिसमें आप रहे उसको नफरत करना है और बोलना है मैं कभी नहीं जाएगा, वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। वो दिल पे आप आना है, तभी आप राय के घर का पत्थर के घर का सारा सुविधा आप एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा एक निर्णय नहीं लेंगे आप, आधा मिट्टी आधा पत्थर, आधा मिट्टी आधा पत्थर में रहेंगे, हिलेगा, घर हिलेगा, पूरा पत्थर में। ఇంకా అర్థమైందా? అలాగా మీరు అందరికి తీసుకొచ్చి ఈ రాయిలో ఉన్న ఇల్లులో కూర్చోపెడతాను అని చెప్పి మీరు నిర్ణయం తీసుకోవట్లేదంటే మీరు కొంచెం రాయి కొంచెం మట్టి, కొంచెం రాయి కొంచెం మట్టి అలాగ ఉంటారు. అప్పుడు ఏమి అవుతుందంటే అది షేక్ అవుతుంది. కంప్లీట్ 100% రాయలర్ అండి, 100%. దానికి చాలా బాగా పరమంతుడితోటి ఉండాలా, పరమంతుడి గురించి ఆలోచించాలా, జనాల గురించి ఆలోచించాలా, వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్లో అందరికి తీసుకురావాలా, అందరికీ మంచి జీవితం ఇవ్వాలని చెప్పి మీరు డిసైడ్ చేయాలా. అదన్నీ చేయకుండా మీరు స్వార్థంగా ఉంటే మీకు ఈ రాయి గర్ దొరకదు, 100% దొరకదు. जो भी ऐसा सोचते हैं मैं ये राय का, मैं ये पत्थर का घर बना के उसके अंदर खुशी खुशी नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है। दूसरों को भी इस घर के अंदर लेके आएगा, दूसरों को भी ये पत्थर का घर बना के देगा। ऐसा कब सोचते हैं, कब करते हैं, तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब हमेशा मिट्टी पे ही चले जाते हैं, वो हिलता है। आपको मालूम है इधर इस पत्थर के ये घर कैसा बनाया मालूम है, फाउंडेशन कैसा बनाया मालूम है, प्रेशियस स्टोन से बनाया है।
उसको क्या बोलते हैं राजीव जी, प्रेशियस स्टोन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नवरत्न, कीमती पत्थर, कीमती पत्थर। हाँ पत्थर, नवरत्न पत्थर है ना? यस सर, यस नवरत्न। उससे बनाया है, फाउंडेशन डाला है। नवरत्न का मतलब 12 है, 12 रत्न है। सारा चीज लिखा है, पुस्तक में लिखा है, सारा रत्न का नाम लिखा है। मैं आपको स्पेशल क्लास में पढ़ाता हूँ। उसमें फाउंडेशन डाला है। ये मिट्टी, छोटी छोटी राय है ना, वो काला वाला, उससे नहीं। समझ लीजिए वो तो कितना स्ट्रांग होएगा वो। आपका जिंदगी स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, पावरफुल होता है, शांति, समाधान, बहुत बड़ा स्वस्थ और पैसा, कोई कमी ना होके संतुष्ट जिंदगी जीते हैं। और राय के घर में आ जाइए, मिट्टी का घर छोड़ दीजिए। మీరు అక్కడ వస్తే ఈ ఇల్లులో, ఈ రాయిలో ఉన్న ఇల్లులో ఏమి తెలుసా, ఫౌండేషన్ ఎలాగ పెట్టారు తెలుసా? నార్మల్ ఈ ఈ ఏమి చెప్తారు దానికి, చిన్న చిన్న కళ్ళు ఉంది కదా, కరుంగలు చెప్తారు. ఏం చెప్తారు దానికి? చిన్న రాళ్ళు ఉంది కదా, అందులో ఫౌండేషన్ పెడతారు కదా ఇంట్లో. ఇక్కడ అలా కాదు, నవరత్నంలో పెడతారు. నవరత్నం రాయిలు, చిన్న చిన్న నవరత్న రాయిలు పెడతారు ఈ ఫౌండేషన్ ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమి అవుతుంది? చాలా స్ట్రాంగ్, అది చాలా స్ట్రాంగ్, మంచి జీవితం. ఇదే దేవుడు ఇచ్చిన ఇల్లు, ఇదే దేవుడు ఇచ్చిన రాయలు చేసిన ఇల్లు. తెలుసుకోండి. నేను గుడికి వెళ్తాను, నేను పూజ చేస్తాను, నేను రీతి నివాసాలు చేస్తాను, అన్నీ చేసుకొని ఎక్కడ ఉంటారు? మిట్టిలే ఉంటారు, మట్టిలే ఉంటారు. మట్టి ఇల్లులో ఉన్నారు, అది షేక్ అవుతుంది. అది ఎప్పుడు షేక్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ప్రాబ్లం, ఎప్పుడు వాళ్ళందరూ చూసుకోండి. మట్టిలో జీవించిన వాళ్ళు చూసుకోండి, ఎప్పుడు ప్రాబ్లమే, ఎప్పుడు టెన్షనే. వాళ్ళకి ఏమినా ఒకటి టెన్షన్ వస్తే ఉంది, ఎందుకంటే అక్కడ షేక్ అవుతుంది. చిన్న ఒక గాలిలో కూడా షేక్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ సైక్లోన్ వస్తే, టైఫూన్ వస్తే, ఏమి వస్తే ఇది షేక్ అవుతుంది, స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. ఏమి వస్తే చూస్తారు, ఓకే రా చూస్తాను, ఓకే చెప్పు నేను చూస్తాను, ఓ నీకు ఇలాగ ప్రాబ్లం వస్తుంది చెప్తారు. మీరు చెప్తారు, చెప్పు ఇవ్వు నేను చూస్తాను. డాక్టర్ ఏమైనా చిన్న మాట చెప్తే షేక్ అయిపోతారు. నిన్న ఒక మెసేజ్ విన్నాను, చాలా మంచివాడు మాట్లాడారు, బ్యూటిఫుల్గా చెప్తారు. మీకు సిక్నెస్ ఎలాగ వస్తుంది తెలుసా? మీకు ఎలాగా రోగాలు వస్తుంది తెలుసా? చిన్నదిగా డాక్టర్ చెప్తే వెంటనే ఇప్పుడు అందరు గూగుల్లో వెళ్తారు, ఆ రోగం ఏమి చూస్తారు, చాట్ జీపీటీ వెళ్తారు, ఏమి చూస్తారు, అన్ని చదువుతారు, దాని గురించి అన్ని కార్యాలు నేర్చుకుంటారు, పెద్ద నాలెడ్జ్ ఇస్తారు. లేదండి, మీరు ఆ రోగం పెద్దదిగా చేస్తారు. క్లియర్గా చెప్పారు. దానికి మీరేం చేయాలంటే, అలాగ డాక్టర్ చెప్పిన వెంటనే మీరు వాక్యం తీసుకోవాలా. పరమంతులు ఏమి చెప్తారు? పరమంతులు చెప్తారు, విఘ్నేశ్వర్లో అన్ని రోగాలు తీశారు, నాకు రోగం లేదు అని చెప్తారు. పరమంతులు అదే చెప్తారు, నేను అదే వింటాను, నేను ఇది విన్నను, డాక్టర్ మాట నేను విన్నాను అని చెప్పాలా. అది వదిలేసి వీళ్ళు గూగుల్లో వెళ్తారు. సిక్నెస్ ఏమి, ఎలాగ వస్తుంది, ఎక్కడ ఉంది, బాడీలో ఎక్కడ ఉంది, అది ఎలాగ వస్తుంది, అది ఏమి చేస్తుంది, మీకు ఏమి ప్రాబ్లం వస్తుంది, అన్నీ చదువుతారు. వాళ్ళే మట్టిలో ఉన్న ఇల్లులో ఉన్నవాడు, రాయి ఇంట్లో ఉన్నవాడు అలా చెయ్యరు. చెప్తారు, చూస్తాను, నువ్వు చెప్పు డాక్టర్, కానీ నా దగ్గర నా రాయి ఉంది డాక్టర్, నా లోపల నాకు తెలుసు డాక్టర్. విఘ్నేశ్వర్ అన్నీ తీశారు, మీరు ఏమి పెద్ద రోగం చెప్తే కూడా అది తీశారు, అందుకే అది ఉండదు, అది పారిపోతుంది అని చెప్పారు. అది మీరు రాయిల్లో ఉన్నప్పుడే అది అవుతుంది. నేను చెప్పాను కదా, మన రాయిల్, అందుకే ఈ రాయిల్లో చెప్పారు నాకు క్యాన్సర్ 3rd grade చెప్పారు. నేను చెప్పాను, వెళ్ళిపో, నువ్వు రిపోర్ట్ నువ్వు దగ్గర పెట్టుకో. నాకు ఒకటి తెలుసు, విఘ్నేశ్వరుడు అన్నీ తీశారు.
మళ్ళీ రిపోర్ట్ చూస్తే డాక్టర్ చూస్తారు, ఏమీ లేదు. ఏమీ లేదండి. అవును, ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే నేను రాయి పైన నిలబడి ఉంటాను, మట్టిలో కాదు. అదన్నీ విన్ని షేక్ అయ్యి అది పెద్దదిగా చేయడానికి అది పారిపోతుంది. ఇదే మట్టిలో ఉండడానికి రాయిలో ఉండడానికి వ్యత్యాసం తెలుసుకోండి. देखिए, जब आप मिट्टी में बने हुए घर में है तो आपको डॉक्टर एक कुछ बोलता है. कल मैंने सुना एक व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा बात है. तो डॉक्टर जो बीमारी बोलता है, तुरंत आप क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, उसमें उस सिकनेस के बारे में पूरा समझते हैं. वो ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा होएगा, ये इस अंग में आता है, ये ऐसा वायरस आता है, ऐसा होता है, सब सीखते हैं. इसका मतलब आप उस बीमारी को बड़ा बना दिया आपके दिल में. यही मिट्टी में रहने वाले करेंगे. लेकिन जो पत्थर में रहने वाले हैं ना, वो क्या करेंगे मालूम है? परमेश्वर का वाक्य ढूंढेगा. परमेश्वर का वाक्य में लिखा है, विघ्नेश्वर सब कुछ लेता है, आपका पूरा बीमारी लेता है. पूरा बीमारी लिया है, वो वाक्य आ जाता है आगे. किसको? पत्थर के घर में रहने वाले को. मैं इसलिए बोलता हूं, आप पत्थर के घर में रह के खुशी ना होना, दूसरों को भी लेके आना, तभी वो पत्थर के घर के रहेंगे. नहीं तो आप बाहर फेंका जाएंगे, आप फिर से मिट्टी के घर में चले जाएंगे. इसलिए ख्याल रखना. पत्थर के घर में इतना सारा फायदा है. అందుకే చెప్తాను, మట్టిలో లేదు నేను రాయిలో వచ్చేసానని చెప్పి చాలా హ్యాపీగా ఉండకూడదు. ఆ రాయి ఇల్లు చాలా మందికి తీసుకురావాలి. అప్పుడే ఆ రాయిలు ఇల్లే ఉంటారు, లేదంటే మట్టిలో వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ. రైట్, प्रार्थना చేస్తాం. परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन. परमेश्वर, हमें आपने कचरा मिट्टी से उठाया. कचरा मिट्टी उधर से निकाल के लेके आके पत्थर के ऊपर बिठाया. विघ्नेश्वर पत्थर के ऊपर हमें बिठाया. विघ्नेश्वर पत्थर से बनाया हुआ घर में बिठाया. इसलिए धन्यवाद देते हैं. बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं एक कचरे मिट्टी में हैं. उन लोगों को आप लेके आइए, हमें इस्तेमाल कीजिए और उन लोगों को लेके आने का और ये पत्थर के घर में बिठाने का शक्ति दीजिए. ये दुनिया का ज्ञान, दुनिया का जो भी परिज्ञान है, जो भी समझ है, सब कुछ वो मिट्टी का घर है, वो हमें नहीं चाहिए. हमें आपका ज्ञान चाहिए, आपका शक्ति चाहिए, आपका बल चाहिए. वही पत्थर का घर है, वो हमें चाहिए. और बहुत सारे लोगों को लेके आने का शक्ति भी चाहिए. इन लोगों को भी वो शक्ति दीजिए, बल दीजिए. ज़रूर आप देंगे, इसलिए विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. పరమంతరా వీళ్ళందరికీ చేస్తాము. వీళ్ళందరూ మట్టి ఇల్లు నుంచి రాయి ఇల్లుకి రావాలా. చాలామందికి మట్టి ఇల్లు నుంచి రాయి ఇల్లుకి తీసుకురావాలా. దానికి ఉన్న శక్తి ఇవ్వండి, జ్ఞానం ఇవ్వండి. ఈ లోకంలో ఉన్న బుద్ధి, జ్ఞానం అన్నీ మట్టిలో ఉన్న ఇల్లు, అది మనకు అవసరం లేదు. మనకు మీ జ్ఞానం కావాలా, మీ బుద్ధి కావాలా, మీ పరిజ్ఞానం కావాలా, మీ శక్తి కావాలా, అది ఇవ్వండి. అది ఇచ్చి మనం వీళ్ళందరికీ రాయి ఇల్లులో కూర్చోడానికి ఉన్న శక్తి ఇవ్వండి. చాలామందికి తీసుకురావడానికి శక్తి ఇవ్వండి. అది మీరు ఇస్తారు, విశ్వసిస్తాం. దానికి ధన్యవాదాలు చెప్తాం. ధన్యవాదాలు పరమంతరా, ధన్యవాదాలు. परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन. आप सबको स्वागत है. ज़रूर और भी लोग क्या बोलते हैं सुनिए, और आप भी थोड़ा बोलिए तो आपको शक्ति मिलेगा. మీరు కూడా వినండి, ఇంకా మీరు కూడా కొంచెం మాట్లాడండి. అప్పుడే మీరు ఆ మట్టి నుంచి బయట వస్తారు. మీరందరికి స్వాగతం, ధన్యవాదాలు. నరేంద్ర శేషాజీ, బ్యాక్ టు యూ.
थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नामदेव सर को नमस्कार, बीनू मैम को नमस्कार, उपस्थित यहाँ पर आज के माइंड रिडल सेशन में जो भी हैं उन सभी को नमस्कार।